Hello friends, how are you all? First of all, a very big happy Vinayak Chavithi to all of you. So, as you know, in the last year, I have uploaded the video of Vinayaka Nimarjanam. So friends, today I am going to upload the video from the starting. That means from the puja to Vinayaka Nimarjanam. So let's get started. So friends, as you can see, this is our Lord Ganesh. So it's made up of soil. Matti. Yeah friends, so here is it. Right now the puja is going on. Prasanna Vardhanam Smaya Sabna Vigna Prashantaye. Baane kanipistundi. Some chanting is going on, guys. So friends, I will not show you the complete puja, but I will pause for some time because it's very long. The puja will be around 30 minutes. నేను చెప్తూ ఉంటా మీరు అనండి. ఓకే. ఓం వినాయకాయ నమః. ఓం వినాయకనాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. అని మీరు ఆగేయండి. నేను చదివేస్తా. చాలా ఉన్నాయి కదా. ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః. ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః. ఓం గణేశ్వరాయ నమః. ఓం గణేశ్వరాయ నమః. ఓం స్కందాగ్రజాయ నమః. ఓం అవ్యయాయ నమః. ఓం పురుషాయ నమః. ఓం దక్షాయ నమః. So guys, presently my mother is chanting. I think guys, today on this year the Vinayak Nimarjan will be very good because last time it was Corona season too, so that's why it didn't go on nicely, but this year no Corona, nothing is there, and I think it will be good. Om Dakshaya Namaha, Om Adhyashaye Namaha, Om Dvijapriyaye Namaha, Om Agnigarpachire, Om Munisthitya. So friends, this is my father. Hi. Yeah. And this is my sister Hema. Hi Hema. And this is my mother. So guys, I am deciding to make a home tour. So I need to just think some more about it because yeah. Om Varadaya Namaha, Om Shashvataya Namaha, Om Krutine Namaha, Om Dvijapriyaye Namaha. Because I also have to show you my home also, right guys? So on some day I will upload the video of home tour. According to my imagination guys, I cannot see the difference between the last year's Ganesha and this Ganesha. It looks exactly same. 90% same it looks. And we have kept our books right here. Ganpati Bappa Moria. Ganapati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. Can the torchlight be turned on? The torchlight is already turned on. Yeah guys, so right now my mother is putting some Chandan Tika and some Kumkum. Kumkum, yeah. Chandan Tika and Kumkum to our books. These are Hema's books and these are my books. All the books covered with brown one. Let's wait for some more time. The smell of the dhoop is very good today. No, dirty smell is coming. What?
This girl is doing some dirty things. కొన్ని చదువుతారా నేను చెప్తుంటే? Yeah, కొన్ని ఉన్నాయి కదా చదివేయండి. yeah, no problem. I can handle it. No, I can't. Vinayaka Nimajjanam is still left. ఓం గజాననాయ నమః. Om Gajamanaya Namaha. ఓం గణాధీశాయ నమః. Om Ganadikshaya Namaha. విఘ్నరాజాయ నమః. Om Vignarajaya Namaha. వినాయకాయ నమః. Om Vinayakanaya Namaha. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః. Om Dvaimatraya Namaha. ప్రజ్ఞానిధియే నమః. Om Pragnanidhiye Namaha. విముఖాయ నమః. Om Vimkaya Namaha. ఓం ప్రముఖాయ నమః. Om Pramukaya Namaha. ఓం సుముఖాయ నమః. Om Sukaya Namaha. ఓం కృతినే నమః. Om Krutine Namaha. చెప్పండి ఇటు దండం పెట్టుకొని మీరు కూడా. ఓం సుప్రదీపాయ నమః. Om Supradeepaya Namaha. ఓం భవాత్మజాయ నమః. Om Bhavatmajaya Namaha. ఓం శృంగారిణే నమః. Om Sundariye Namaha. ఆశ్రిత వత్సరాయ నమః. Om Ashrita Vatsalaya Namaha. ఓం శీఘ్రకారిణే నమః. Om Shigrakarine ఓం Namaha. శాశ్వతాయ నమః. Om Shashwataya ఓం Namaha. బ్రహ్మచారిణే నమః. Om Brahmacharya Namaha. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః. Om Sudharikshaya Namaha. ఓం మహాగణపతయే నమః. Om Mahaganapatiye ఓం Namaha. మాన్యాయ నమః. Om Manyaya Namaha. ఓం మహాకాలాయ నమః. Om Mahakalaya Namaha. విశ్వదృశే నమః. Om Vishwadishe Namaha. విశ్వరక్షాకృతే నమః. Om Vishwarakshakrute Namaha. ఓం మహాబలాయ నమః. Om Mahabalaya Namaha. పూష్ణే నమః. Om Pushne Namaha. ఓం హేరంబాయ నమః. Om Herambaya Namaha. ఓం లంబజఠరాయ నమః. Om Lambajitraya Namaha. ఓం హర్షగ్రీవాయ నమః. Om Hasagrivaye Namaha. మహావీరాయ It's నమః. becoming funny. ఓం దంతినే నమః. Om Dantine Namaha. ఓం మంగళ స్వరూపాయ నమః. Om Mangal Sarupaya Namaha. ప్రమథాయ నమః. Om Pramadaya Namaha. ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః. విఘ్నకర్త్రే నమః. So guys, these are our gods. కర్త్రే నమః. ఓం విశ్వనేత్రే నమః. ఓం విశ్వనేత్రే నమః. When we have to do some pujas or something like that, we do it here on the top. It is. ఓం కుంజాసుర భంజనాయ నమః. There is the Ganesh. ఓం ప్రమోద There are many photos of gods like Shiva and Parvati, etc. etc. శాంతిమతే నమః. శాంతిమతే నమః. ఓం ధృతిమతే నమః. Dhrutimate Namaha. ధృతిమతే నమః. ఓం కామినే నమః. కామినే నమః. ఓం కపిత్త ఫల ప్రియాయ నమః. కవితకృతయ నమః. ఓం అపరాకృత పరాక్రమాయ నమః. పరాకృత పరాక్రమ. ఓం సత్యదర్శినే నమః. ఓం సత్యదర్శినే నమః. ఓం సంసారాన్బునిధయే నమః. ఓం సంసరదనిధే నమః. Past says అగ్రగణ్యాయ నమః. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః. ఓం అగ్రగామినే నమః. ఓం అగ్రగామినే నమః. ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః. ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః. ఓం మంత్రకృతే నమః. ఓం మంత్రకృతే నమః. ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః. చామీకర ప్రమాయ నమః. ఓం సర్వయంత్రే నమః. ఓం సర్వయంత్రే నమః. ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః. ఓం సర్వోపన్యాసాయ నమః. ఓం సర్వవిద్య ప్రదాయ నమః. సర్వవిద్యాప్రదాయ నమః. ఓం సర్వనేత్రే నమః. సర్వనేత్రే నమః. ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదాయకాయ నమః. సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః. ఓం సర్వసిద్ధయే నమః. ఓం సర్వసిద్ధయే ఓం నమః. పంచహస్తాయ నమః. ఓం పంచహస్తాయ ఓం నమః. మహోదరాయ నమః. ఓం మహోదరాయ నమః. ఓం మధోత్కటాయ నమః. ఓం మధోత్కటాయ నమః. ఓం కుమారగురవే నమః. ఓం కుమారగురవే ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః. ఓం శ్రీపతయే Okay, నమః. friends, repeat the past ఓం says. పార్వతామూర్తయే నమః. Look at this girl. ఓం సహిష్ణవే నమః. ఓం సత్యే నమః. ఓం సతతోత్థితాయ నమః. ఓం సతయే Look at her action. విభూతికారిణే నమః. ఓం విభూతికారిణే నమః. ఓం జిష్ణవే నమః. ఓం జిష్ణవే నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః. ఓం బ్రహ్మరూపిణే ఓం నమః. విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః. ఓం భక్తజీవితాయ నమః. ఓం భక్తజీతాయ నమః. ఓం జితమన్మధాయ నమః. ఓం జితవదనాయ ఓం నమః. ఐశ్వర్యకారణాయ నమః. ఓం ఐశ్వర్యకాయ నమః. ఓం జ్ఞాననిధయే నమః. ఓం జ్ఞాననిధయే నమః. ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః. ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ ఓం నమః. గౌరీసుతాయ నమః. ఓం గౌరీసుతాయ ఓం నమః. బలాయ నమః. ఓం బలాయ నమః. ఓం బలోత్థితాయ నమః. ఓం బలోత్థితాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం గంభీర నిరదాయ నమః. ఓం సఖ్యై నమః. ఓం సఖ్యై నమః. ఓం వటవే నమః. ఓం వటవే So friends, can you see? వరదాయ నమః. ఓం భక్త నిధయే నమః. ఓం భక్తనిధయే నమః. ఓం భావగమ్యాయ నమః. ఓం భావగమ్యాయ నమః. ఓం మంగళప్రదాయ నమః. ఓం కళ్యాణగురవే నమః. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః. ఓం పరజితే నమః. ఓం శత్రుజితే Yeah, నమః. friends, this is a place where all the gods photo are. ఓం సర్వైశ్వర్య So whenever we want to do some pujas or something like that, we do it here. ఆక్రాంత As you can see, there are many photos of gods present here. ఓం For విఘ్నేశ్వరాయ example, నమః. Vignesh. ఓం భక్తపాల
పారిజాతాయ నమః Surya, sorry, విఘ్నేశాయ నమః. Shiva and Parvati, etc. ఓం సిద్ధి వినాయకాయ నమః ఓం సిద్ధి వినాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ Just look at this, guys. How does it look? Cool, right? గణపతి బాప్పా Moria! Nice. మంట వచ్చేస్తుందా? Friends, just listen to the story of Ganesha. స్వచ్ఛమైన తెలుగు వచ్చు. శ్రీమద్ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన భగవంతుని సృష్టి రూపమైన భరతఖండములో ఉత్తర భాగమున ఆర్యావర్తమను ఒక పుణ్యభూమి కలదు. అందు అనేక ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసములందు ఉద్యుండుడైన పౌరాణికులకు సూత మహర్షి సౌనకాది ఋషులకు అనేక శాస్త్రములను బోధించుచుండెను. చంద్రవంశమున పుట్టిన ధర్మరాజు దైవవశమైన జ్ఞాతులచే రాజ్యం పోగొట్టుకొని అనేక వృక్ష పక్షి మృగములు గల దుర్గమ అరణ్యములందు ప్రవేశించి అందు తపోబలముచే మహాత్ములైనట్టి ఋషిపుంగవులను కలుసుకొనుచు సూత మహర్షి వద్దకు భార్య సోదరులతో సహా వెళ్ళి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఇట్లనెను. అర్థమైందా? పాండవులు వాళ్ళందరూ ఒక అడవిలోకి Listen to this. మహాభారతం చదివినప్పుడు ధర్మరాజు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళందరూ రాజ్యంలో అరణ్యంలో అడవిలో వెళ్తున్నప్పుడంట అక్కడ ఒక సూత మహర్షి అని ఒక పెద్ద గురువు ఉన్నాడంట. ఆ గురువు వాళ్ళ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళారంట. వెళ్ళి అడుగుతున్నారు, మహాత్మా, మేము జ్ఞాతులచే రాజ్యమును సంపదను కోల్పోయి మీ ధర్మనార్థమై వచ్చినాం. ఇచ్చటకు వచ్చినంతనే సకల పాపములు నశించెను. మా యందు కృప కలిగి మరల రాజ్యము సంపదలు కలిగినట్లు ఏదైనా వ్రత విధానము తెలుపమని వేడుకొనగా దయాద్ర హృదయుడైన సూత మహర్షి ధర్మరాజుతో ఇట్లనెను. వాళ్ళు వెళ్ళి చెప్పారంట, మా రాజ్యము అవన్నీ పోగొట్టుకొని వచ్చాం మేము. తెలుసు కదా రాజ్యం ఎట్లా పోయిందో తెలుసు కదా. ఏ కౌరవులు అందరూ సరే, పాండవులు మన మహాభారతం చూడలేదా? Story is linked to Mahabharata, guys. అయితే అలా పోగొట్టుకొని వచ్చాము, మళ్ళీ మాకు కావాలి అనేసి అతన్ని అడుగుతున్నారంట ఆ సూత మహర్షిని. అప్పుడు అతను ఇలా చెప్తున్నాడంట, సరే మీరు అడిగారు కదా నేను చెప్తాననేసి. ఓ రాజా, సమస్త పాపములు నశించి పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధి చేయు అతిరహస్యమైన వ్రతం కలదు. దానిని సాంబశివుడు కుమారస్వామికి ఈ విధంగా ఉపదేశించెను. సకల ప్రమథ గణముల చేత సేవించబడుతూ నానారత్న విభూషితండైన ఇదితో గాని మట్టితో గాని విఘ్నేశ్వర ప్రతిమని ఏర్పాటు చేసుకుని గృహములో ఉత్తర దిశ యందు మంటపము ఏర్పరిచి వడ్లు గాని బియ్యం గాని పోసి దానిపై అష్టాదళ పద్మము ఏర్పరిచి గణేశ్వర ప్రతిమను ప్రతిష్ఠింపజేసి శ్వేత అక్షతలతోనూ మంచి గంధములతోనూ పుష్ప పత్రాదులతోనూ పూజించి ధూప దీపములను సమర్పించి కుడుములు మహానైవేద్యం చేసి టెంకాయ, అరటిపళ్ళు, నేరేడు పళ్ళు, వెలగ పండ్లు, చెరకు మొదలైన ఫలములను దినుసులకు 21 చొప్పున నైవేద్యము చేసి నృత్య గీత వాద్య పురాణములతో సద్గోష్ఠి చేసి గణపతి వ్రతము సమాప్తి చేసి యథాశక్తిగా వేదమూర్తులైన బ్రాహ్మణులకు దక్షిణతాంబూలములు ఇచ్చి బంధుజనములతో కూడి చక్కని విందు భోజనం చేయవలెను. తదుపరి సత్పురుషులైన మిత్రులను దక్షిణతాంబూలాది సత్కారములతో సంతృప్తులను చేయవలను. ఈ ప్రకారము ఎవరు గణపతిని పూజింతురో వారికి గణపతి ప్రసాదము వలన సకల కార్యములు సిద్ధించును. అందుచేత వ్రతములలోకెల్లా ఉత్తమమైన ఈ వ్రతములు 3 లోకములందు ప్రసిద్ధి చెందిన గరుడ, గంధర్వ, కిన్నెర, కింపురుషాదులు ఆచరించి ధన్యత చెందిరి అని నీలకంఠుడు కుమారస్వామికి ఉపదేశించెను. కావున ధర్మరాజా, నీవును ఈ వ్రతమును చేసినచో శత్రువులను జయించి భార్య సోదరులతో సుఖంగా ఉండువు. ఈ వ్రతమును గతమున దమయంతి చేసి నరమహారాజుని పరిణయమాడెను. శ్రీకృష్ణుడు ఆచరించి శమంతకమణితో పాటు జాంబవతిని పొందెను. అదెట్లనినా సత్రాజిత్తు అను రాజు సూర్యభగవాను వరముచే పొందబడిన శమంతకమణిని ధరించి శ్రీకృష్ణుని దర్శనార్థమై ద్వారకకు పోగా సూర్యుని వలె ప్రకాశించుచున్న ఆ మణిని శ్రీకృష్ణుడు అడిగాడంట. సత్రాజిత్తుని సోదరుడు ఒకనాడు ఆ మణిని ధరించి వేట కొరకై అడవిపోగా అక్కడ ఒక సింహం వాడిని వధించి ఆ మణిని ఎత్తుకొని పోవుచుండెను. ఆ సమయమున ఆ సింహమును జాంబవంతుడు వధించి ఆ మణిని తన గుహకు తీసుకొని పోయెను. ఆ వార్త లోకులకు తెలిసి శ్రీకృష్ణుడు సత్రాజిత్తు తమ్ముని వధించి మణిని అపహరించుకొనని చెప్పుకొంచుండెను. శ్రీకృష్ణుడు తాను వినాయకునిచే శపించబడిన చెవితి చంద్రుని క్షీరఘటమునందు చూచుటచే తనకిట్టి అపవాది కలిగిందని బలరామునితో చెప్పగా అతడు చవితి చంద్రునకు వినాయకుడు ఏలశాపమినిచ్చినని అడుగుగా శ్రీకృష్ణుడు ఇట్లని చెప్పసాగాను. అన్న కైలాసమున ఒకనాడు గణాధిపతి కుబ్జరూపుడై ప్రకాశించుచుండగా అతన్ని చూసి చంద్రుడు నవ్వెను. అంతటా వినాయకుడు చంద్రుని చూసి, ఓయి, నిన్ను చవితి నాడు ఎవరైనా చూచినదో వారికి శపించెను.
అంతటా చంద్రుడు అతిదీనుడై ప్రార్థించగా వినాయకుడు స్కందునకు సాంబశివుడు ఆనతి ఇచ్చిన విధముగా భాద్రపద శుద్ధ చెవిటి నాడు నన్ను యథావిధిగా అర్చించి వ్రతమును జరిపిన వారికి సంభవించిన అపవాదు తొలగి శత్రుజయము మోక్ష సామ్రాజ్య సిద్ధియు కలుగునని మరియు పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి కలుగునని వినాయకుడు చంద్రునకు చెప్పెను. అంతటా చంద్రుడి వ్రతమును చేసెను అని శ్రీకృష్ణుడు బలరామునితో చెప్పెను. అది విని బలరాముడు రాజ్యమునందెల్లా ప్రజలచే ఈ వ్రతమును చేయించినట్లు చేసి తానును కృష్ణమూర్తియు సదా ఈ వ్రతమును చేయుచు వినాయకుని ప్రసాదము చేత జాంబవంతుని వద్దకు పోవగా అతడు జాంబవంతి అని తన కుమార్తెను శ్రీకృష్ణునికిచ్చి వివాహం చేసి శమంతకమని నొసంగెను. స్వీతురు బహతు రే సదా. ఓవర్ యాక్టింగ్. సమంతకమణిని నొసంగెను. తరువాత కృష్ణుడు ఆ రత్నమును సత్రాజిత్తునికి ఇవ్వగా అతడు సత్యభామ అని తన కుమార్తెను కృష్ణుడికిచ్చి వివాహం చేయగా ఆమెను వివాహమాడి శ్రీకృష్ణుడు తన ఇరువుని భార్యల తోడను సుఖంగా ఉండెను. ఇంద్రుడు వినాయకుని వ్రతమునర్చి వృత్రాసురుని హతమునర్చెను. సీతాదేవిని వెదుకున్నప్పుడు శ్రీరాముడును, గంగను భూమికి తెచ్చినప్పుడు భగీరథుడును, అమృతోత్పాదము చేయనప్పుడు దేవతలను, కుష్ఠవ్యాధి నివారణ కొరకు సాంబుడును ఈ వినాయక వ్రతమును చేసి సుఖంగా ఉండిరి. ధర్మరాజు ఈ వ్రతమును సల్పి శత్రువులను జయించి రాజ్యమును సంపదను పొంది సుఖంగా ఉండెను. కావున ధర్మరాజు అంటే ఈ వ్రతమును చేసుకొని శత్రువులను జయించి రాజ్యమును సంపదను పొంది సుఖంగా ఉండినంట. కావున మనసును తలిచిన కార్యములన్నీ వినాయక వ్రతము సల్పుట వలన సిద్ధించుటచే శ్రీ మహాగణాధిపతి సిద్ధి వినాయకుడని ప్రసిద్ధి చెందెను. విద్యారంభ కాలంలో పూజించిన విద్యాలాభమును, ఇగో పిల్లలు మీరు పూజిస్తే మీకు చదువు బాగొస్తుందంట. జయమునకై పూజించిన దిగ్విజయము, పుత్రపౌత్రులను వలయువారు పూజించిన పౌత్రులను పొందుదురు. విధవ చేసినచో మరే జన్మయందును వైధవ్యం ప్రాప్తించదు. కావున బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య శూద్రులు యథావిధిగా ఈ వ్రతమును ఆచరించి శ్రీ మహాగణాధిపతి అనుగ్రహముచే సకలైశ్వర్యమును పొంది సుఖంగా ఉందురుగాక. శుభం భవతు. తదుపరి ఈ కథ అక్షంతలను అందరిపై జల్లువి తానును శిరస్సును ధరించి ప్రసాదం స్వీకరించవలెనంట. కొబ్బరికాయ కొట్టి చూడు. Now we need to throw గణపతి this. బప్పా మోరియా. నాకంత చిన్న తప్పు. నాకు 3 వచ్చాయి. We have thrown some rice on it. తలం rat. అది దానికి ర్యాట్ కోసం అమ్మ Let me పెట్టింది. show the rat, friends. ర్యాట్ కాదు అది దానికి అదిరా ప్రసాదం. Where is the rat then? అది వచ్చి తీసుకుంటారు, అట్లా మనం పెడతారు ఫార్మాలిటీకి. కానీ rat రాదు కదా అప్పుడు. ఏది ఇందులో వినాయకుడికి ఏది పెడితే అది My mother is keeping some food for the Mushika, guys. It's also known as the transport for the Ganesha. కావాలంటే అది ఇస్తాం అరవకు. Yeah, friends. Coconut వదిలే పెట్టాలి కోకోనట్. దేవుళ్ళు తాగేస్తే sound. Oh. అక్కడ పట్టుకో, అట్లా పట్టుకో. అమ్మయ్య దేవుడు Coconut water has come. అబ్బా Sometimes, friends, what happens is that sometimes if you break the coconut, the water will not come. Some people say that the god has taken up all the water. I don't know. ఇంకా వచ్చేసాయి ముట్టకి. Today the water has come completely. It has filled the glass. Good luck, friends. Just look at this. లక్కేంది ఇగో డైరెక్ట్ వినాయకుడు తీసాక అక్కడే పెట్టాలి, అక్కడే వచ్చేసింది జంప్ చేసి. It directly fell near the Lord Ganesha. అమ్మ గణేష్ అసలు గణేశ క్యాప్చర్ It's a 1 in 1 million moments. Capture. The puja is almost completed, friends. Just wait for some more minutes. I can't wait anymore. If you want to skip this, then you can skip this, guys. No problem. దీన్ని పట్టుకొని ఇలా ఒత్తుతూ ఉంటుంది. బెల్ కొట్టము. Bell. Bell boys kottali. అలా ఏం లేదురా.
This time the Vinayaka Nimarjan will be good. నిమజ్జనం కాదు అది, పూజ. Yeah, Puja and Nimarjan both. నిమజ్జనం ఇప్పుడు కాదు, రేపు. Repa. నిమజ్జనం అంటే బీచ్ లో వదిలేసేది నిమజ్జనం. Oh. I thought the Nimarjan will be today. Tomorrow we will upload the video of Nimarjan. అందరు తిరగండి రౌండ్ 3 times. 1, 2, 3. ఇంకా 4 చేసావా? So friends, I thought that the Vinayaka Nimarjan will be today, but it's actually not today. So this video is only about puja. ఏ, అంత గట్టి కొట్టుకోక హేమ. అందరూ కొన్ని కొద్దిగా వేసి చేతుల మించుకొని మన మీ తలల మీద వేసుకోండి. కొద్దిగా వేసి మీ తలల మీద మీరు Amma, I got only one. నేను మిగుతాను. ఆ, గణపతి బప్ప Moria. గణపతి బప్ప Moria. గణపతి బప్ప Moria. బప్ప. లేనా కొద్దిగా వేసేద్దాం. సిజర్స్ ఏది? And this is fingerprint. Fingerprint light. Yes, it's this one. Sorry. ఆ పూజ ఇస్ ఫినిష్డ్. Okay. Now the puja is finished, guys. ఎంత డెకరేషన్ లోగా డెకరేషన్. నాకు ముష్కుడు వచ్చినట్టు అనిపించింది. నీకు ఇది కూడా బయటకు వస్తుంది. Full. Musica. వినాయకుని ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది. బయట నుంచి ముష్కు వచ్చినట్టు అనిపించింది నాకు. అబద్ధాలు. నాన్న అన్ని మీకు ఏవేవో అనిపిస్తాయి నాన్న. నిజం రైట్ వెళ్ళినట్టు అనిపించింది. కూర్చుంటారు ప్రసాదం తినడానికి. Okay. డిస్కో లెట్ ఇట్ Disco, 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 disco. డిస్కో. పైన. Wow. ఓకే. Okay. ఇక్కడ కూర్చుంటారు. Let me show you this again, guys. ఎక్కడో కదా. Pulihora, sweet rice, laddus, and they are called undralu in Telugu. Vadas and bodas. Incense sticks. అవన్నీ హేమ బెడ్లో ఉండి తీసుకెళ్ళిపోతాం. ఒక్కొక్క ప్లేట్. So guys, I will upload a separate video on my Kinder Joy toys. They are 3 years old. Okay. So friends, this is the prasad. Sweet rice. This is the sweet పరవన్నం. rice. Yeah, parvannam. ఇగో ఈ ఏంటో తెలుసా? ఉండ్రాలు. ఉండ్రాలు, కరెక్ట్. They are undralu. These are made up of rice. These undralu are made up of rice. See, క్లారిటీ రావట్లేదు అది. it's coming. And this is a, what's this? Chena. One type of sweet. This is one type of sweet and this is chena. Pulihora. Wow. I don't have to. These all are made by my mother only, friends. No. And even Hema likes pulihora so much. No, I don't. She likes. No. No. Yeah. Here is a plate of all the prasads. అరే అసలు ఉంది కదా అక్కడే కాదు. Yeah. The vada is missing. ఓకే. Sweet rice,
So that's all for today, friends. I hope you like this video. Please subscribe to my channel and thanks for watching. Bye bye. Meet you next time. నువ్వే